وخصوصا إلى روحي العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، وإلى روحي العالم العلامة عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمكرم بالجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات بالدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. قال: اتق الله فيما تعلم. قال: اتق الله في أسرك ويسرك. قال: اتقوا مواضع التهم. قال: أتمكم عقلا أشدكم لله خوفا. قال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. قال: الأجر على قدر النسب. قال: أجملوا في الطلب فإن كلا ميسر لما خلق له. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: اختلاف أمتي رحمة. قال: أخزن لسانك إلا من خير. قال: أخلص العمل يجزيك منه القليل. قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال: أدبني ربي فأحسن التأديب. قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: إذا نزل القضاء عمي البصر. قال: ارحموا ترحموا. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال: استعينوا على الحاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. قال: استعينوا على كل صنعة بأهلها. قال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: أسلم تسلم. قال: اسمح يسمح لك. قال: أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال: عاجل الأشياء عقوبة البغي. قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. قال: أعظم الناس خطايا أكثرهم خوضا في الباطل. قال: أعظم الناس خطايا اللسان الكذوب. قال: أعمى العمى الضلالة بعد الهدى. قال: أعمل بوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. قال: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. قال: أفضل الأعمال العلم بالله. قال: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك. قال: افتضه فاصطله. قال: أفضل الدين الورى. قال: أفضل الصدقة جهد المكل وابدأ بمن تعول. قال: أفضل الناس أتقاهم لله وأوصلهم للرحم. قال: أفلح من رزق لبا
قال الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم. قال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم. قال أمت أمر الجاهلية إلا ما حسنه الإسلام. قال أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. قال إن الله تعالى بعثني رحمة مهداة بعثت برفع أقوام وخفض آخرين. قال إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكره عليه. قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره السفسافها. قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قال إن الله ينزل الرزق على قدر المؤونة. قال إن أخسر الناس صفقة من أذهب آخرته بدنيا غيره. قال إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال إن الصبر عند الصدمة الأولى. قال إنك لن تدع لله شيئا إلا عوضك الله خيرا منه. Itu malam ini hadisnya yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lan tad'a lillahi syai'an illa awwadaqallahu khairan minhu. Sesungguhnya engkau sekali-kali tidaklah tadai meninggalkan lillah semata-mata karena Allah syai'an akan sesuatu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan karena Allah semata-mata karena Allah akan sesuatu illa melainkan awwadaqallahu khairan minhu. Maka karena kita meninggalkan tadi itu sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah awad menggantikan khairan minhu sesuatu yang lebih bagus daripadanya. Innaka lan tad'i lillah ay li mahdil imtisal min ghairi musyarakati gharadin minal agrad. Meninggalkan sesuatu murni semata-mata karena Allah, bukan karena tujuan apapun. Maka sesuatu yang tadi mungkin menurut kita itu bagus, tapi kita tahu itu dilarang oleh Allah, atau mungkin kada sesuai dengan syariat lalu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Subhanallah ya. Ini perkara banyak terjadi kepada orang yang betul-betul meninggalkannya itu karena Allah, dan tanpa disangka-sangka Allah menggantikan yang lebih bagus daripada yang ia tinggalkan itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini di surga nanti orang yang mau meninggalkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsu dan meninggalkannya, maka itu balasannya di surga adalah jannatul ma'wa. Nah, di dunia yang mana bisa saja Allah gantikan dengan gantian yang lebih bagus. Seperti kalau orang-orang yang muda, yang anum-anum ini, itu biasanya apa? Jatuh cinta dengan perempuan. Lalu kemudian tergerak hati untuk, dengan istilah wahini itu apa? Pacaran. Ini buat anak-anak muda, muda dan mudi, bukan anak muda aja, laki-laki aja, tapi perempuan dia sama. Muda dan mudi. Ini godaan yang paling berat. Apalagi di masa-masa menuntut ilmu itu godaannya luar biasa, bebinian.
Baik babinian pun tergoda dengan laki-laki, laki-laki tergoda dengan babinian. Pondokan tergoda dengan pondokwati, kan santri lawannya santri wati. Kalau pondokan lawannya pondokwati berarti. Tergoda dengan babinian ini berat benar. Apalagi memang pastabul wujud disukai dan sukanya itu berbalas pulang. Allah. Makanya kan banyak nang pondokan disekolahkan jauh-jauh, sekalinya kada balik lagi kampung halaman. Nah, petakait di situ. Padahal di kampung diongkosi orang sekampungan berkumpulan duit. Gasan menyekolahkan sekalinya kada bulik-bulik. Cuman sampai ucapan terima kasih benar aja. Padahal harapan orang kampung ketika disekolahkan supaya bulik dan mengajarkan ilmu, tapi ternyata tadi godaannya ada. Nah ini kalau mau meninggalkan, ada yang mau nyata sudah nih mau nih, ibaratnya tuh dikijipi, sekalinya mengijipi juga, berarti kan tanda-tandanya sudah nih. Tapi kemudian banyak seorang mengijipi, lalu dikijipinya juga, itu astagfirullahalazim, kenapa aku berkijip, coba aku tarik aja langsung. Di zaman dahulu ada seorang penjaga masjid, ini di Syria ceritanya, ada di kitab itu diceritakan. Di daerah Syria itu ada seorang apa istilahnya kaum di masjid. Lalu kemudian setelah menjaga masjid, maharagu masjid, dan kemudian di masjid itu ada pengajian yang rutin dilaksanakan. Ya kayak di Langgar sini misalnya kan ada pengajiannya. Nah suatu hari si penjaga masjid ini hadir di pengajian, dan pas waktu pengajian itu ternyata apa? Parutnya lapar benar, dan sudah berapa hari kada makan memang. Jadi nangaran orang menjaga masjid lillahi ta'ala, amun ada dibari orang makanan makan, amun dibari orang duit diterima, menyakadada ya sabar aja. Nah pas terbelujur kadada orang bari lapar kelaparan, lalu hadir di majlis, dan kemudian sampai talipat orang kan berdudukan tunggul mendengarkan, iya nah ini baru sakit. Akhirnya kada sanggup lagi berdiri, dan masjid di sana itu disebutkan apa? Bersambung. Jadi model rumah-rumah di sana itu di atasnya ini bersambung ke atas. Jadi model ada jalan di atas itu. Jadi ibarat loteng tuh sambung ke rumah sana, sambung ke rumah sana. Nah lalu ini naik ke atas masjid dan berjalanlah melewati beberapa rumah. Sampai kemudian mungkin ya tadi melewati beberapa rumah, mungkin mudah-mudahan dapat rezeki, ada yang memberi, ternyata kada. Cuman ada tercium bau makanan nyaman bener. Karena saking laparnya tadi kada tahan, didatangi lah rumah tadi didatangi. Sekali pas didatangi kada orangnya kosong. Bau makanan ada tercium. Karena tadi sudah lapar kada tahan, masuklah ke dalam rumah tadi. Dan dilihati kada orangnya, kada tahan lagi lapar, lalu diambillah makanan tadi itu sedikit. Jadi makanan itu ayam di tengahnya dipotong, diisi dengan sayur-sayuran kayak tarong segala macam, kol, kentang, dimasukkan dalam ayam lalu dimasak. Mbah itu karena lapar kata dia, dimakanlah ayam tuh anak. Pas tak ikut sudah tak ikut, apa jalan seigutan, ingat akan ancaman Allah mengambil barang orang lain tanpa izin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya ditinggalkan, tapi bakas igutan tadi ada lagi di situ. Dia andak dibelikan pulang ke pancinya, ya. Mbah itu tuntung asa kada tahan juga sudah keingatan akan dosa, bulik pulang ke masjid, duduk pulang di masjid, umpat hadir di majelis pulang di paling belakang duduknya. Nilai nang di belakang lainnya. Akhirnya duduk sampai tutup pengajian, sudah telukup aja kelaparan benar. Imbat tutup pengajian itu ada datang orang bulikan, sudah jamaah bulikan, ini masih duduk kan memangnya di masjid kan rumah muringnya tinggalnya, lalu datang ada bebinian. Datang ke wadah tuan guru nang tadi mengajar syekhnya di situ. Duduk pakai sahabat binian tadi itu, ulun ini orang asing hanyar datang di sini.
dan laki ulun itu meninggal, jadi ulun ini janda, dan ulun kepengen mendapatkan laki nang baik nang soleh, ujar bepinian tadi itu. Nah ujar sahnya kayak apa gerang nih kriteria laki-laki nang kamar lagi ya tadi, yang penting orangnya soleh, kada mesti orang sugih, kada cukup. Karena ulun alhamdulillah walaupun ulun mati laki, tapi laki ulun meninggali banyak harta, jadi ulun ini janda kaya. Janda nang apa dong tuh, janda kaya lah tadi. Jadi ulun kada tapi berharap laki nang sugih, yang penting orangnya soleh dan bisa membimbing ulun untuk supaya beribadah kepada Allah. Lalu saya mikir-mikir, oh iya nih nang menjaga masjid nih orangnya soleh, orangnya baik, berilmu, dan masya Allah sembahyang kada pernah tertinggal karena memangnya di masjid. Ujar saya tadi ada laki-lakinya. Lalu dikiaulah nang tadi itu sini, dikiau lalu kemudian dipenderakan, dan bepini yang tadi pun setuju karena kan memang sudah pasrah lawan tuan guru tadi lawan saya, pokoknya pencarikan cari. Embah itulah langsung diakatakan, dinikahkan, dan waktu itu juga pulang si bepini yang tadi itu langsung membawa laki nang tadi itu nang hanyar untuk datang ke rumahnya, dibawa ke rumah. Akhirnya mau karena sudah halalan thayyiban mubarakan. Lalu datang, berangkatlah si suami tadi lawan istrinya berjalan-jalan. Sekalinya suami ini mulai sedikit awkward. Kemana nih dibawa ke rumah? Sekalinya dibawa ke rumah nang tadinya masuki. Inya masuki, dan ternyata itu rumah bebinian nang jadi bininya. Nah, masuk ke rumah situ. Singkat cerita, lalu nang bini tadi itu membawa makanan. Kita makanan kan habis nih acara-acara kita, ya makanlah sama-sama kan sudah. Lalu ke dapur nang bini melihat ayam nang dimasak, sekalinya rumpung ayamnya sudah. Ada nang mau makan, dia nang bini takut, maka tadi masih sempurna ayam, kenapa jadi ada nang berkurang? Nang laki takajud, ini tadi aku nang makan ini. Ya. Cuman berdiam kan itu nang bini nyurungi, lalu kemudian pakai senang bini, ini ayam tadi sempurna, tapi kenapa pas aku bulik sekalinya sudah ada nang makan, siapa nang masuk ke rumah sini? Lalu nang laki pun berkata, tadi aku kelaparan luar biasa, dan subhanallah masuk ke rumah ini, tapi ingat akan ancaman Allah orang nang makan barang nang haram, dan kemudian aku tinggalkan. Dan ternyata subhanallah Allah gantikan nang lebih bagus, bukan hanya ayam nang diganti Allah, tapi lawan nang ampun ayam langsung. Ayo kada main-main. Ini hadisnya, innaka lan tad'i lillah syai'an, sesungguhnya tidak engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Ini meninggalkan karena Allah, nang diganti oleh Allah apa? Bukan hanya ayam diganti, tapi lawan ampun ayamnya beikungan langsung. Ini ingat akan seperti ini. Kalau ada sesuatu nang kita hendak tegawi nang haram, ingat astagfirullah, Allah tinggalkan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dan suatu saat nanti Allah akan gantikan nang kita kada menyangka-nyangka. Illa awadakallahu khairan minhu, melainkan menggantikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairan nang lebih bagus daripada apa yang engkau tinggalkan tadi itu. Keluar masjid melihat sandal hanyar, kepingin hati, ya Allah bagusnya sandal orang ini. Lihat kanan kiri, alhamdulillah sunyi tenang. Coba iya dulu, oh sekalinya pas ukurannya nomor 40 sama. Ya. Sudah merasuk nyaman, hendak bergerak, astagfirullahalazim. Stop. Kenapa aku pakai sebelah aja, sebelahnya belum terpakai lagi. Istighfarnya bukan karena dosa, tapi terpakai sebelah aja. Akhirnya kada jadi, astagfirullah, boleh kangen pulang. Walaupun ada sedikit kayak apa di hati, Allah padahal bagus sandal ini. Lawas pada sudah hendak beli sandal, mereknya merek itu, merek apa karena bagus tuh? Indian enggak bahari sana, Indian yang tingginya parak setengah meter tuh. Setengah apa? Setengah apa tuh tinggi lah sandal Indian bahari itu. Tapi kada konukar, pas melihat di masjid ada bahan tangan, tapi ditinggal, astagfirullah. Sudah ya.
insya Allah dalam beberapa waktu ada gantinya yang lebih bagus. Tapi meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa aja perkara nang terutama perkara nang haram-haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka akan digantikan oleh Allah nang lebih bagus daripada yang kita kehendaki itu. Naam. Kemudian hadis selanjutnya, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi akhlaqikum. Sesungguhnya kalian, innakum sesungguhnya kalian, lan tasa'un nasa bi amwalikum, tidak akan mampu memberikan kepada semua orang bi amwalikum dengan harta-harta kalian. Kita kada kawa sebaratan orang kita bari harta kita kada kawa. Pertama ada sifat sayang, yang kedua harta kita pun terbatas. Kada kawa sebaratan orang diberi sesugih apapun bisa habis. Maka kayak apa untuk mendapatkan hati orang? Bukan dengan cara memberi harta, tapi dengan apa? Fasa'uhum bi akhlaqikum. Tapi rebutlah hati mereka itu dengan akhlak kamu. Kita ingin merebut hati seorang, ya bisa dengan harta kan. Orang kalau kita baik kita unjai terus, itu sudah nang asalnya kada mau, lawas kelawasan bisa mau. Rancaki memberi, rancaki hadiahi, walaupun pertamanya kasa kada mau, bari pulang, kada mau pulang, bari pulang, kada mau, bari terus sampai akhirnya luluh hatinya kena. Tapi ini sampai kapan kita bertahan? Itu hanya beberapa orang, apalagi orang banyak kita hendak merebut selanggaran supaya ketujuan kita, lalu dibari setiap hari, habis kelawasan harta. Tapi untuk merebut hati mereka apa? Dengan akhlak yang baik. Rasulullah kada suki, tapi kayak apa sahabat beliau cinta kepada beliau luar biasa. Rasulullah dermawan. Memang juga itu salah satu faktor penyebab kenapa dicintai oleh sahabat, karena kedermawan Rasulullah. Padahal Rasulullah kan hartanya kada banyak juga, tapi dermawan Rasulullah itu kepada sahabat kadang-kadang lebih mengutamakan yang lain dibandingkan beliau sendiri. Ini cara merebut hati seseorang dengan akhlak yang baik, perilaku yang baik, itu menjadikan orang yang asalnya kada mau akan jadi mau. Ini cara merebut hati seseorang ya. Walaupun tujuan kita itu bukan ridhon nas, ridhonya manusia, tapi ini salah satu cara bagaimana kita menundukkan seseorang dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak ini tidak habis-habisnya. Kalau harta kita bagikan habis, tapi kalau akhlak kita bagikan, semakin kita bagikan maka semakin bertambah akhlak yang baik. Kita gampang senyum, akhlak satu aja misalnya mudah senyum dengan orang lain. Semakin kita banyak senyum kepada orang lain, maka semakin membahagiakan orang lain. Dan kita pun juga semakin ikut berbahagia. Makanya kan ada kata-kata pepatah, tersenyumlah kamu, kamu akan berbahagia. Jangan menunggu berbahagia untuk tersenyum. Senyumlah maka kamu akan bahagia. Jangan menunggu bahagia dulu untuk senyum. Karena kalau menghadang bahagia, kadang-kadang kita kada bahagia, kada senyum-senyum. Maka banyaki senyum, insya Allah akan bahagia. Ini salah satu akhlak yang mudah dulu. Senyum. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyum kamu buat saudara-saudara kamu itu sedekah. Kita kada kau sedekah banyak duit lawan kekawanan karena memang kita kada mampu, maka senyum. Dengan murah senyum, dengan banyak membantu, itu menjadikan kawan itu insya Allah akan luar biasa. Dulu pengalaman ulun pribadi, ada dulu bisi kawan nang subhanallah ini luar biasa ya. Memang dia dari zuriyat Rasul al-Idrus bangsanya. Itu perhatiannya lawan kekawanan, terutama anak-anak Indonesia itu luar biasa. Sampai kita tuh merasa, ya Allah ini orang kayaknya bukan manusia, wali, apa malaikat orang ini. Di waktu ujian, di saat sama-sama kita harus menghadapi kondisi yang berat, ujian di sana kan bukan dan kayak di sini.
Itu kalau ujian masuk makanan diujikan itu satu kitab sebagian kitab kita harus mutalaah. Ini kalau apa istilahnya nang kada tapi kuat ya nang banyak kedelulusan ujian. Nah di saat itu ulun sendiri ada beberapa catatan yang kada sempat kada bisi. Kemudian bingung kayak apa ini kalau ulun fotokopi waktu habis. Kalau ulun mau mutalaah ada nang kada mutalaah lagi. Bingung, duduk termenung. Lalu tang ada ini memaraki orang ini. Ini ada apa kan kawan patut apa itu? Lalu kisah gini. Sekalinya apa? Sini ini ana yang motokopikan, ente duduk belajar, ana yang motokopikan. Dan pada waktu itu harinya hujan mulai. Turun keluar demi untuk supaya kawan-kawan belajar. Ini luar biasa. Itu yang terus terngiang terus orang-orang seperti yang masya Allah akhlaknya itu luar biasa ya. Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum fas'uhum bi akhlaqikum. Jadi hadis ini yaitu memberikan pembelajaran kepada kita. Tidak bisa kita merebut hati seseorang dengan harta saja. Tapi yang lebih utama adalah dengan akhlak. Karena kalau kita ingin merebut hati semua orang dengan membagikan harta, maka ini berat. Yang pertama, harta tadi itu sesuatu yang memang dicintai oleh setiap orang. Yang kedua, dikarenakan harta yang kita miliki terbatas. Maka ini timbulkan sesuatu yang berat untuk dibagikan. Fasauhum, tapi usahakan merebut hati mereka itu bi akhlaqikum, dengan akhlak kalian. Apa akhlak yang utama adalah tadi senyum, wajah yang berseri-seri ketika ketemu setiap orang. Walau mungkin kada harus berpendek, tapi cukup senyum saja dulu itu sudah luar biasa. Ya. Karena kalau kada ada senyum ketika terdapat dan orang, itu orang kan langsung bersuudzon kita. Kenapa ini? Ada apa ini? Nah, itu. Tapi ada juga yang orang yang kada senyum karena memang mungkinnya sulit untuk senyum, ngalih juga pada kalau dipaksa. Ya. Kemudian inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya hadis yang ketiga, inna li sahibil haqq maqalan. Sesungguhnya bagi pemilik hak di sini maksudnya apa? Pemilik utang atau orang yang mau utangi, maqalan yaitu adalah kekuatan dalam menuntut. Itu makna hadisnya. Inna li sahibil haq, sesungguhnya bagi pemilik utang maqalan, kekuatan untuk bertindak atau melakukan tuntutan. Jadi hadis ini sebabul wurudnya, sebab adanya hadis ini adalah ada seseorang datang, itu seseorang sebutkan laki-laki yang mana mengutangi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berutang ada. Inna rajulan taqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aglaz alaihi. Ada seseorang menagih hutang kepada Rasul dan kemudian berkata kasar, keras ucapannya, kada nyaman. Fahamma bihi ashabu, lalu sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekeliling sidin apa jurang hendak membela Nabi. Gerigitan melihat orang ini pender kasar lawan Nabi. Faqala, lalu ujar Nabi, da'uhu, biarkan inya. Fa inna li sahibil haq maqalan. Karena sesungguhnya bagi pemilik hutang tadi itu punya maqal, kekuatan untuk menuntut memang. Wa huwa min gharaibis sahih. Ini termasuk hadis yang mana kemudian Nabi memberikan kesempatan untuk orang yang mau utangi menagih kepada orang yang terutang memang. Dan memang masalah hutang piutang ini kan kadang-kadang menimbulkan permasalahan yang besar. Apalagi wah ini ada pengaruhnya tukang tagih itu. Nang otot-otot orang itu. Debt collector itu kan memang kayak sejenis tukang pukul, menagih kepada orang-orang yang memang tak utang tapi kada mau bayar-bayar.
Karena kalau dikirim orangnya nang kurus kerempeng, nya kada takutan ditawakannya. Tapi kalau dikirim orang gitu kan sedikit ada keinginan untuk bayar. Walaupun ini tugas sebenarnya bukan untuk menakuti, cuman sekedar memberikan peringatan. Ya. Jadi kada ada jual nang isanya dipaksa orang tahu utang tuh kalau memang kada kau bayar kita kada kau maksa. Makanya di antara perkara yang dianjurkan adalah membebaskan hutang. Membebaskan hutang lawan menagih hutang. Menagih hutang hukumnya wajib, membebaskan itu sunnah. Nah, pahala sunnah di sini lebih ganal daripada pahala wajib. Kayak salam lawan menjawab salam. Salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi pahala sunnah di situ lebih ganal daripada pahala wajib. Termasuk di antara yang disebutkan oleh para fuqaha itu apa? Menagih itu hukumnya wajib, membebaskan orang yang tak utang itu hukumnya sunnah. Pahala, tapi pahala sunnah di sini lebih ganal daripada pahala wajib. Jadi ini perlu juga masalah hutang piutang ini kan ya harus ada aturan yang bujur-bujur supaya jangan kasihan orang yang tak utang ditagih kena sampai-sampai diancam bahkan dipukuli, itu jangan sampai. Karena memang orang tak utang itu tentu dalam kondisi memang keadaan yang terjepit. Kecuali memang ada tipikal orang yang hobinya berutang, walaupun sebenarnya mampu tapi berutang memang mengeluarkan duit sorongan koler lalu kesah berutang padahalnya mampu aja. Nah orang seperti ini yang repot. Ada orang, jadi ini kan apa sebenarnya zalim ya. Di zaman Imam Malik ada orang datang kepada Imam Malik minta fatwa. Minta fatwa yaitu abah dan mamanya berpisah. Abah dan mama berpisah bercerai, lalu nang abah memaksa anak umpat sidin, nang mama juga memaksa umpat sidin. Jadi nang abah memaksa, nang mama memaksa. Lalu datang kepada Imam Malik bertakun, kayak apa ulun ini, umpat abah kah, umpat mama kah? Ujar Imam Malik, ini aku kada kau menjawab. Karena kalau aku padahkan umpat abah ikam, mama ikam sehari lawan aku. Amun padahkan umpat lawan mama ikam, abah ikam nang sehari lawan aku. Aku kada umpat-umpatan urusan ini, ikam urus sorongan di Imam Malik. Jadi masalah seperti ini ya ada kan orang-orang yang terzalimi misalnya. Terzalimi lalu dizalimi oleh abah atau mamanya. Kayak apa? Apakah boleh? Zalamani abi, abah ulun telah zalim kepada ulun. Maka kalau secara fikih itu ada yang mengatakan boleh. Ketika ucapan seperti itu, abah telah menzalimi. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak boleh karena kuitan itu kada yang zalim kepada anaknya. Karena setiap kuitan itu punya hak memang kepada si anak tadi itu. Ya. Beda di zaman kita ini, anak sudah kelimpatan zalim lawan kuitan bukan. Yang sampai isanya membunuh kuitan ada terjadi, kita mendengar beritanya. Nauzubillah ini sampai kuitan dibunuh gara-gara hanya masalah minta duit kada diberi sampai dipukulinya kuitan. Ya. Itulah akhir zaman memang macam-macam yang munculan. Kemudian satu hadis lagi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya yang namanya amal, kesempurnaan amal itu binniyat, tergantung dengan niat. Ini hadis masyhur, hampir rata-rata orang mendengar dan mungkin banyak yang hafal, apalagi para santri. Ini hadis pertama kalau belajar di dalam ilmu, masalah ilmu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis innamal a'malu binniyat. Dan hadis ini menjadi patokan dalam ilmu fikih masalah ibadah yang ada di situ niatnya. Dan sebagai dalil bahwasanya niat dalam ibadah itu mencakup hampir sepertiga ibadah yang kita lakukan. Mulai bersuci sebenarnya ada niat, bersuci, kemudian mandi, kemudian tayamum, kemudian wudu, semua ada niat. Lalu sembahyang ada niat, puasa ada niat, zakat ada niat. Kecuali hukum-hukum masalah jinayat itu kada pakai niatan. Naam, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal, gawian-gawian yang kita lakukan itu tergantung niat. Ada perkara yang memang itu wajib ada niatnya, ada perkara yang kada diniatakan. Tapi kalau kita niatakan maka dapat ganjaran pahala. Jadi perkara mubah, minum, guring itu mubah, tapi kemudian kita niatakan guring kita itu untuk supaya nanti bangun semangat dalam beribadah, maka guring kita dapat jadi pahala. Begitu juga makan minum kita, kalau kita niatakan untuk menguatkan kita dalam ibadah, maka dapat ganjaran pahala. Tapi kalau kada niat, kada dapat apa-apa, cuman dapat paling ya bangun guring asa nyaman awak, itu benar aja. Makan asa kanyang, dan ini kada ada bedanya dengan hewan kalau seperti itu kita. Maka yang membedakan kita dengan hewan adalah niat tadi itu. Jadi sebelum guring niatakan untuk, ya kalau misalnya kada ada niatnya, kalau tahu pokoknya nawaitu kama nawa salafun salih. Aku berniat sebagaimana berniatnya salafun salih finnaum dalam guring sidin. Maka masuk niat kita seperti para orang-orang yang soleh terdahulu. Kayak itu juga makan, kayak itu juga minum, perkara-perkara yang mubah yang kita lakukan, niatakan untuk ibadah, maka dapat ganjaran pahala. Disinilah untung orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Mengetahui setiap amal ibadah walaupun mubah, tapi karena niat lalu jadi berlipat, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Itu keuntungannya. Ya. Tapi kalau orang yang kada menuntut ilmu, kada tahu, kada paham, makanya ya biasa-biasa aja. Ya. Masuk masjid, sama-sama masuk masjid. Seikong masuk masjid, seikong masuk masjid. Yang seikong berilmu masuk masjidnya apa? Niat i'tikaf. Nawaitul an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf semasa dudukku di masjid ini lillahi ta'ala. Maka duduknya orang yang berniat di dalam masjid walaupun kada bacaan, bahkan guringnya pun itu dapat pahala. Tapi nang seikung masuk ke masjid dia kada berniat i'tikaf, kada bacaan, maka kada dapat napa-napa. Padahal sama-sama duduk, sama-sama berabah, tapi yang seikung berabah dapat pahala, yang seikung duduk dapat pahala. Seikungnya kada dapat napa-napa, cuman mungkin dapat nyaman benar aja berabah. Itu fungsinya niat, ya. Maka kita belajar terus mengenai niat ini supaya amal-amal ibadah kita itu banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam kitab As-Suriyah, itu cerita seseorang yang melewati kampung, dan di kampung itu terjadi peceklik, gersang, banyak orang yang meninggalan karena apa? Kelaparan. Lalu orang ini lewat di kampung itu dan melihat banyak orang matian, ya Allah, merasa sedih. Lalu kemudian ada melihat tumpukan pasir. Terlintas dalam hatinya, seandainya pasir ini adalah gandum, maka aku sumbangkan berataan gasan orang-orang nang kampung tadi itu. Sudah dalam hati terlintas hendak gitu. Lalu jalan, subhanallah, kemudian diceritakan meninggal, dan ketika pas di hari kiamat dibangkitkan orang tadi itu, takajud melihat amalnya sing banyakan. Ini takajud, ya Allah, amal napa ulu ni kada ada amal napa-napa. Lalu disebutkan, ikam ingat kada waktu melewati kampung ini pulang, lalu ikam terlintas dalam hati ikam berniat hendak bersedekah. Niat hendak sedekah aja, belum sedekah lagi, niat hendak sedekah gandum yang mana di situ ada pasir. Kalau ikam kalau seandainya gandum ikam sedekahkan. Nah, inilah ganjaran pahalanya.
itu belum melakukan lagi. Kayak apa kalau niat kemudian dilakukan pulang, maka itu pahalanya 2 kali lipat. Ini keuntungan bagi orang yang memahami dalam ilmu tentang niat tadi itu. Maka kita pun setiap bangun pagi hari, maka dalam hati lintaskan niat-niat yang baik. Nanti hendak sedekah, nanti hendak ini, pokoknya yang baik-baik. Jikalau terlaksana maka dapat 2 pahala. Jikalau tidak terlaksana maka sudah ada dapat ganjaran niat tadi itu. Subuh bangun guring kada ingat berniat, maksudnya betul subuh ingat besok kan, oh stop, aku hendak berniat pagi ini kalau ada apa-apa aku hendak membantu si fulan, aku hendak ini, niatakan aja banyak niat. Terlaksana, alhamdulillah dapat 2 pahala. Tapi kalau kada terlaksana maka dapat niat dari pahala tadi. Pahala dari niat yang tadi ini niatakan itu. Ini sudah keberuntungan ya. Nah, itulah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya innamal bai'u antaradin wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan datang ulang. Ini ada pertanyaan. Mari. Mana tadi? Oh, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertakun guru, bagaimana menegur orang yang dihiga kita ketika hendak sembahyang yang kopiahnya menutupi dahi supaya tidak tersinggung, berarti lu'ub dahi tertutup kah? Ya. Sehingga kalau sujud itu kan kada sah sujudnya memang. Jadi sujud di suatu benda yang bergerak dengan gerakan kita itu kada sah sujudnya. Nah, kayak apa menegurnya ini memang ya pintar-pintar lah menegurnya, karena kan kita kada tahu karakter setiap orang. Ada orang nang kalau dipadahi terima kasih, ada yang dipadahi terserah undainya. Nah ya amam sudah gitu tuh terserah nyawa aja gitu. Ya, tapi ya kita bijaksana kayak apa bagaimana, karena ulun pernah juga di Masjid Pancasila menegur orang sekalinya malah disarikinya, padahal nang ditagur nih ya pondokan istilahnya secara umur tua ulun, tapi ketika pas ditagur malah sariknya. Jadi salah cara karena salah menegur. Cuman waktu itu apa kesalahannya ulun keingatan. Cuman intinya di situ mengingatkan karena ada sesuatu yang kada pas. Jadi diingatkan, ternyata inya kada terima. Jadi ya bingung sudah diam jurang ya. Ada apa terserah aja, aku menyampaikan aja. Rasanya itu kan kada kedingatan kalau saya kedingatan itu. Cuman intinya kalau kita hendak mengingatkan orang itu memang harus bijaksana ya. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain melihat ada orang tua berwudu, dan ternyata wudu orang tua ini kada sesuai, kada pas. Lalu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih lagi halus hendak menegur, kayak apa caranya ini menegur. Lalu akhirnya berdua beding sana ini berwudu di hadapan orang tua tadi itu. Sayyidina Husain kalau kada salah cerita itu, Sayyidina Husain salah kayak orang tua tadi itu wudu dengan cara itu. Lalu Sayyidina Hasan melihat, oh salah ini wudu ini, salah ujar nang kakakan. Mana kayak apa nang bujur? Nah kayak ini nang bujur nang bujur. Nang Tuhan melihati, oh ternyata aku tersalah. Itu paham orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kada paham juga, nah apa karena anak ini pun banyu aja. Jadi ya itu kayak apa istilahnya cara kita membijaksanai. Ulun sendiri kada tahu kayak apa. Cuman kalau kita nang tahu mungkin ya bagaimana lah dari anu minta maaf lah, anu kopi ya ikam dana terlalu lukup itu kada sah sujud. Nah sekalian di sini ulun sampaikan
Mungkin ini saya pernah merasa ya dirubah. Karena kalau kopiah ini termasuk yang bergerak dengan gerakan kita, maka itu kada sah sujud dahi kita tertutup kopiah. Lain sujud di suatu benda yang kada bergerak dengan gerakan kita kada apa-apa. Sujud lalu Anda sapu tangan di bawah di dahi kita itu kada apa-apa. Karena kada bergerak dengan gerakan kita. Tapi kalau tak umpat, kalau kita bergerak juga, ini kopiahnya itu sudah, maka itu kada sah sujudnya. Kalau sujud kada sah, maka bisa membawa kepada sembahyangnya pun kada sah. Ya. Tapi amun pondokan insya Allah kayaknya kada ada ini, karena tahuan aja pondokan berataan kalau dahi itu termasuk anggota sujud. Jadi kan anggota sujud itu ada 7, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lintuhut, dan 2 batis. Itulah anggota sujud. 7 macam. Ahlan wa sahlan. Ya, itu yang pertama pertanyaan. Jadi pintar-pintarlah membijaksanai lawan yang dilihat seperti itu. Ahlan wa sahlan, marhaban. Nah kemudian mungkin ada perkara yang lain juga, misalnya kadang-kadang kalau kita sembahyang di tempat nang awam, banyak orang-orang awamnya itu, nang sering terjadi itu apa? Sembahyang ini pakai baju kaos, yang baju kaosnya itu kantat. Jadi ketika sujud ini terlihat di belakang sini kadang-kadang. Tuh, ya. Nah itu juga kalau memang posisi yang terlihat itu dia sejajar dengan pusat, maka itu berarti auratnya terbuka. Kalau aurat terbuka sembahyang kada cepat ditutupi, maka sembahyangnya kada sah. Tapi kalau terbuka langsung cepat ditutupi, itu masih kada apa-apa. Itu ada kadang-kadang melihat seperti itu ya, orang yang bajunya itu kantat atau pendek biasanya itu. Ya. Nah, itu pertama pertanyaannya. Yang kedua di sini betakun juga, apalagi 10 permata yang diangkat di akhir zaman. Ini permata kan macam-macam, ada jambrut, ada yang dimaksud permata di sini adalah benda perkara yang berharga. Ini ada di hadis memang. Nanti malaikat Jibril itu ketika dalam hadis itu seperti ini. Jadi ketika terakhir Nabi dengan malaikat Jibril itu berpender-penderan ngobrol. Ini hadisnya dhaif memang. Ya. Jadi sampaikan hadisnya dhaif. Cuman hadis dhaif itu kan boleh diamalkan dalam segi fadilah. Fadailul amal itu boleh, hadisnya dhaif. Dan sepakat ulama hadis seperti itu. Nah ini kan fadail, bukan berkaitan hukum kada. Jadi Nabi mengobrol dengan malaikat Jibril. Di situ ceritanya Nabi menakuni malaikat Jibril. Engkau ini kan tugasnya turun membawa nyampaikan wahyu. Nanti kalau setelah aku meninggal dunia, kenapa lagi tugas ikam? Wahyu kan sudah ada lagi. Nabi kada ada lagi, kemana lagi? Apa yang disampaikan? Ujar malaikat Jibril, ulun kena mimpian meninggal, engkau ada turun lagi. Jadi sudah tugas selesai. Tapi di akhir zaman kena ulun turun mengambil 10 permata. Nah inilah yang dimaksud permata itu apa? 10 perkara yang berharga. Yaitu apa saja permata itu? Oh ini. Yang pertama, arfa'ul mahabbata min qulubil khalqi. Itu adalah rasa cinta di dalam hati manusia. Kada ada lagi nang rasa kasih sayang sesama manusia ini. Bakalahian aja gawian. Bamusuhan aja. Dan ini sudah mulai, musuh-musuhan sesama muslim ini sudah mulai, sudah. Ada orang-orang yang mengadu domba. Ada yang mengadu sesama muslim. Wah ini yang kita tahu berataan ya. Tapi kalau usah umpat-umpatan, tahu cukup tahu aja. Masalah nasab ini sudah Allah limpat sudah. Kada lagi nang kisah ilmiah itu kada ada. Itu semua kalau ulun merasakan ini cuman hasut benar aja sudah dasarnya. Bahiri itu aja. Kalau masalah ilmiah sudah kada ada lagi ilmiah. Kada ilmiah lagi sudah. Ya. Kalau bujur-bujur ilmiah duduk baik-baik dibahas bujur-bujur, buktikan di mana sisi ilmiahnya, tunjukkan. Tapi setiap kali dibawa duduk buka alasan. Nah ini sudah kada lagi bujur sudah. Mata kita cukup tahu aja dan kada semua umpat-umpati. Kita tetap dengan keyakinan yang sudah mulai bahari kita yakini itu yang kita pegang. Nang hanyar-hanyar ini kalau kada cocok kada usah diambil.
Ini mahabbah, satu permata. Yang kedua, arfa'us syafaqata min qulubil aqarib. Rasa syafaqah itu rasa apa, kasih sayang sesama keluarga itu sudah ada lagi juga. Tadi mahabbah sesama manusia, ini pulang di dalam keluarga pun sudah ada lagi, kena bading sanak bakalahian. Basepupu marina badauran aja. Kenapa? Syafaqah, rasa kasih sayang itu sudah ada lagi, sudah habis. Itu yang kedua. Yang ketiga, lain. Salah yang pertama tadi al-barakah. Arfa'ul barakah minal ardi. Jadi udah malaikat Jibril itu pertama nang ulun turun karena ulun ambil adalah berkah. Berkah segala macam berkah, terutama berkah waktu yang sudah kita rasakan hari ini. Waktu ini cepat benar. Jumat terdapat Jumat pulang, hanya berjumat di Masjid Al-Karamah guring itu Jumat pulang. Lah bangun Jumat pulang, berarti semingguan guring. Jumat itu dapat Jumat, ya Allah, hanyar aja. Belum sebulan, belum ini puasa, hanyar aja puasa. Kerasa apa nih? 6 bulan puasa pulang. 6 bulan ini tahu-tahu bulan puasa pulang. Itu sudah berkahnya sudah berkurang jauh dibandingkan dahulu lagi. Kenanakan tuh puasa sehari aja, oh benar ya Allah, ingin tengah hari aja sudah godaannya luar biasa. Wadah kelamben lah, wadah macam-macam. Ya nang ingin tengah hari sudah bukaan itu bahari, kenanakan bahari. Wah ini kenanakan ini seharian puasa tahan. Masyaallah. Kenapa asik main game aja? Asik lawan HP, karena kerasaan ya seharian puasa, Masya Allah. Tapi intinya memang berkah waktu itu sudah kurang. Malam satu madbana, maghrib kasapa isya. Isya kena tahu-tahu guring teman-teman subuh. Ya Allah, itulah. Kemudian yang keempat, arfa'ul adla minal umara. Jadi permata yang keempat yang diambil oleh malaikat Jibril adalah apa? Sifat adil di kalangan para pemimpin. Dan ini sudah juga kita nyaksikan pemimpin kita yang mana, Allah ya, pian tahu sendirilah kayak apa pemimpin kita, dari pemimpin yang bawah sampai pemimpin yang atas, bilangnya gotong royong korupsinya. Korupsi saat ini yang terjadi apa, korupsi yang luar biasa, bukan M lagi. Kalau M sudah biasa, korupsi itu ini triliun. Ngeri pian itu, seandainya duit triliun itu tukarakan keropok tinggalan murung. Berapa dapat keropok gitu? Triliun loh, kada main-main lagi. 1 triliun itu kan sama dengan 1000 miliar kalau Beb. 1000 miliar. 1000 miliar itu aja sudah semiliar aja duit banyak benar sudah. Mendirupakan duit pecahan itu jadi kayak apa? Ibak langgar. Subhanallah, ini tahu-tahu triliun terus. Dan pejabat nang korupsi pun, wah ini ditangkapnya satu mata aja. Gembar itu hilang kabarnya, kalau ketahuan kemana lagi. Sekali dicari, ada dari penjara, di hotel guringnya. Inilah keadilan sudah Allah. Dan kadang keadilan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang berduit. Kalau nang kada berduit, keadilan kada berlaku. Beritakan di mana Nini mencuntan, padahal Nini ini kelaparan hendak makan, mencuntan gara-gara sedikit, sekalinya apa ditangkap berapa bulan. Ada orang nang triliunan mengambil duit negara, senyum-senyum aja, dipotong melambai-lambai bilang kada tahu supan lagi. Allah, inilah akhir zaman. Itu yang keempat. Yang kelima, arfa'ul haya minan nisa, yaitu malaikat Jibril mengambil sifat malu daripada perempuan-perempuan. Kada tahu supan, bebinian. Ini kada bebinian murung, kada alhamdulillah. Bebinian murung ini pemalu-pemalu orangnya. Malunya itu besar, tapi lain kemaluan besar kada. Rasa supannya itu bagus mesti. Ya. Kalau berjalan melewati pondokan bertunduk, itu Masya Allah. Kadang sebaliknya, ini pondokan lewat di hadapan babininya, pondokan ini bertunduk, babininya mencelengi. Nah itu kada tahu supan babininya berarti. Dan ini sudah nyata kita nyaksikan, terutama di kota-kota besar itu. Ya Allah, babinian pian. Nih mata nih amun terbuka sedikit, ya sudah.
dosa terus, ke kanan lamak mungkal, ke kiri montok. Napa ya Allah, astagfirullah. Pakaiannya you can see, apa tuh? Kalau dilihat setengah telanjang sudah. Ini sudah mulai terjadi. Sifat malu dari babinian itu sudah kurang. Bahari babinian itu keluar malam itu kan supan sudah. Kenapa identik kalau keluar malam itu babinian kada bagus, tapi wah ini kada malam lagi tengah malamnya keluaran perjalanan. Walaupun mungkin kada dikatakan kada bagus, tapi kada ada perlunya. Kalau kada ada perlunya, kada usah babinian keluar. Lain hadir pengajian majelis bagus kada apa-apa. Tapi kalau keluar hadir cuman orkesan di lapangan hadir juga. Babinian maka pondokan loh, lawan kada pondokan kada apa-apa. Ini pemilih babinian pondokan. Makanya ulun malam tadi ada dapat seorang ustaz dari Sungai Danau. Lalu pendek-pendek karena patuh kan pendek-pendeknya. Anak ini bisa pondok, santri-santriwati anak ini anak sekolah kada matapur, tapi anak was-wasnya. Kenapa? Nang dulunya bagus di pondok, banyak sekolah sekalinya harus berubah. Kenapa? Karena kada ada pengawasan. Makanya itu mencari kemananya ada ke pondok pesantren yang bisa menampung supaya kawas sekolah Darussalam tapi juga dipondokkan gitu loh, diawasi. Mencari, cuman saat ini kan di Martapura ya hanya sebatas asrama-asrama aja. Dan asrama ini kan kada seperti pondok. Paling ibu asrama ya mengawasi situ aja. Tergantung pemilik asramanya. Kalau pemilik asramanya bagus, ya alhamdulillah. Tapi kalau kada, hendak jam 12 ke situ berjalanan kada tahu urusannya. Yang penting bayar asrama. Nah, ini maka babinian hati-hati, terutama yang bisi anak babinian hati-hati, karena memang bisi anak babinian itu pahalanya double. Kemudian arfa'us sabra minal fuqara, yang keenam permata yang diambil oleh malaikat Jibril adalah apa? Sifat sabar daripada orang-orang fakir. Jadi kalau dulu orang fakir itu sabar dengan kefakirannya, wah ini akhir zaman terutama orang fakir itu banyak yang kada sabar lagi. Ya nang akhirnya banyaklah terjadi perampokan-perampokan yang mana daripada kefakiran tadi itu dan kada sabar dengan kefakiran. Makanya Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir fakir itu membawa kepada kekufuran gara-gara kefakiran itu. Ini karena orang-orang miskin ini kada sabar lagi, nang macam-macam lah terjadi. Ya nang seraba mau disuruh apa aja orang miskin mau, yang penting dapat duit. Karena kada ada lagi sabar dalam kefakiran. Kemudian yang ketujuh arfa'ul wara' wa zuhda minal ulama. Nah, ini sasarannya ulama pun, orang-orang alim. Apa? Diangkat sifat wara' dan zuhud. Ulamanya kada tahu apa-apa lagi juga, hantuk berait, penting jadi duit. Siapa aja pejabat yang datang minta doakan berapa duitnya. Jadi duit apa jurang adul, ada duit urusan lancar. Ulamanya kada tahu lagi pokoknya duit. Dan sifat zuhud kada lagi di ulama. Berlomba-lomba ulamanya berbagus-bagusan rumah, berbagus-bagusan kendaraan dan keren-keren. Karena kalau ulama kada tampil keren, wah ini kada dianggap ulama. Amun orang alim, tuan guru kada bermobil, lain tuan guru. Tuan guru datang mau sepeda ontel. Ini orang alim. Ada juga orang yang kada alim, pakai jubah, pakai polang, pakai mobil, nang disalamani nang bejubah ini. Dan tuan guru kasihan tak ke pinggir sini terpelacong kopi asidin. Orang berabut menyelamanin itu terpelacong kopi asidin. Padahal ini orang alim. Tapi karena penampilannya tadi sederhana, bahkan mungkin di bawah standar, kada dianggap. Karena saat ini yang jadi patokan adalah penampilan. Apalagi datang pakai mobil, nah pengaruhnya tuh nang Alphard, wah. Dan akhirnya orang alim bujur pun kadang-kadang tak umpati. Kenapa? Untuk menyesuaikan. Ya. Lalu akhirnya berkurang sifat zuhud dan wara'. Jadi ulama sufi, ulama-ulama tasawuf kita itu rata-rata miskin-miskin. Andai kata sugih pun, maka sugih mereka itu kada ada mandak. Sugihnya itu dalam hati, di luar berada.
Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi yang ditulis nama beliau di kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, itu asalnya orang sugih luar biasa. Tapi kemudian hidayah dan taufik dari Allah masuk ke beliau, maka beliau pun berubah semuanya, dibuang, ditinggalkan harta beliau. Dan kata-kata yang beliau ajarkan berkaitan dengan tasawuf itu semua telah dipraktekkan dalam diri beliau. Jadi ada 6 kata-kata beliau itu yang sangat disebutkan dalam risalah itu, semua itu kata ulama sudah ada pada diri beliau berataan. Itu yang ke-7. Yang ke-8 arfa'us sakha minal agniya. Permata yang ke-8 yang diambil oleh malaikat Jibril adalah apa? Sifat dermawan daripada orang-orang sugih. Jadi yang namanya dermawan, apa jurang tuh pemurah itu sudah, tetapi lagi orang-orang sugih semakin apik lawan hartanya. Apiknya itu pakai double apik. Apa jurang tuh pakai gunnah biar artinya double. Walaupun hari ini masih kita lihat orang sugih, masya Allah masih banyak nang memberi, membantu, tapi juga ada dan bahkan banyak mungkin orang sugih nang apik. Andai kata memberi pun nang dibari ulama nang sudah berduit juga, ulama nang kada berduit kada dibari. Padahal nang perlu dibantu ini ulama-ulama nang sederhana, nang itu nang dibantu. Kalau ulamanya sudah sugih, kenapa lagi? Karena orang sugih kada mengeluarkan duit kecuali di situ ada udang di balik batu. Nengaran jiwa pedagang, otak pedagang itu kadang mungkin mengeluarkan sesuatu kecuali ada keuntungan di belakangnya. Itu sifat pedagang memang. Nah, orang sugih ketika mendekati orang alim, kenapa? Karena ada tujuan. Seandainya bujur-bujur niat membantu orang alim, itu banyak guru-guru yang kada mampu tuh, itu yang bantu. Amun gurunya sudah sugih, mobil sidin Alphard 3 buah pulang, ini tuh yang dibantu pulang. Ini yang dihiga yang miskin-miskin itu yang dibantu. Itu seharusnya orang sugih. Dan orang sugih ini bisa masuk surga berdahulu padahal kalau ini tahu caranya. Tapi kalau kada tahu cara, kena pendudian jauh. Kalau andai kata masuk surga jauh berdudi, benar orang sudah masuk surganya terdudi kena. Ada apa hitungannya banyak, hadang dulu malaikat kita berhitung dulu. Ikan dapat hartanya di mana? Gasan siapa? Berapa? Di mana? Banyak-banyak pertanyaannya. Kayak kita masuk supermarket, betul tukar banyak benar. Lewat di kasir, kada kau langsung lewat aja, hadang dulu aja kasir, kita berhitung dulu. Hendak kasir kah, hendak kasar kah? Sekali keluar catatannya, nah panjang mana? Pengarahnya tuh stroke-nya tuh. Stroke. Stroke-nya itu panjang benar. Nah, pertukarannya banyak benar. Lalu berhitungnya, nah sekali pas dihitung, ya Allah, banyak benar duitnya. Itu gambaran karena di hari kiamat bagi orang sugih. Tapi kalau orang miskin masuk supermarket, nah penang ditukar. Melihat-lihat aja sini. Sudah puas melihat 4 lalu ya udah kasir. Ya kasir napa nyoba? Kada ada napa-napa. Sudah lalu aja situ. Bapak melambatin aja nyonya. Nah, itu orang miskin. Tapi kalau sugih mau kada mau sekalipun halal. Makanya ada perkataan Imam Ali, al-malu halaluha hisab wa haramuha azab. Harta itu yang halalnya aja nanti ada hisab, apalagi nang haramnya itu adalah siksa sudah nyata. Tapi ini sudah kada lagi orang takutan, yang penting duit mau halal mau haram. Itu yang ke-8, sifat dermawan. Ayo nang sugi-sugi, nang diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan harta kamu untuk supaya menuju kepada surganya Allah dan ridhonya Allah. Jangan terbuai dengan harta, karena sesugi apapun kalau Allah nak mengambil nyaman bersama saja. Tapi kalau diambil Allah dalam keadaan kita memang ridho, ada masalah. Tapi kalau kada ridho, ya nang ini bahaya nanti ya. 6, yang ke-9 arfa'ul Quran. Nanti di akhir zaman Quran ini akan hilang. Qurannya ada tapi tulisannya itu akan terhapus. Itu ada disebutkan. Tinggal putih aja. Kenapa pas orang buka kitab Al-Quran? Loh, mana tulisannya? Itu nanti di akhir zaman. Alhamdulillah hari ini Quran masih kalau kita buka masih banyak tulisannya. Bahkan Qurannya banyak. Nang kada dibuka.
sampai berdebu Quran di behera itai cacak sampai. Nah ini mumpung Allah masih berikan kesempatan, ayo kita ngaji Al-Quran. Kadang kala banyak sedikit barang, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan mencari waktu luang untuk membaca Quran. Luangkan waktu, sisihkan dalam 24 jam, walaupun mungkin 10 menit 15 menit, sisihkan. Duduk satu menit, paksa. Pertama itu harus paksa dulu, duduk nyep ulun mesin masakan barat itu nih kayak ada yang menindih kalau kita nak mengaji itu. Tapi tahan lawas. Alhamdulillah wassalatu lawasan, insyaallah terbiasa. Latih, misalnya besokan dari jam 7 misalnya 10 menit duduk. Kadang kau baca duduk bareng dulu. Duduk anda Quran di hadapan. Pandangi dulu, saling pandang memandang dengan Al-Quran. Esok kena mulailah Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Satu ayat dulu, esoknya kena pulang Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Bini di kamar mengijipi itu. Sadaqallahul azim. Dua ayat, esok ya tambahi sedikit-sedikit. Insya Allah nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah nyaman. Dan itu memang harus dipaksa. Kadang kawan langsung duduk. Kalau pian kawan duduk sehari langsung duduk kawan sejus, itu paling hari itu esok kena langsung buka pulang. Itu setan. Jadi jangan terpengaruh seperti itu. Kayak bulan puasa tuh kan semangat baca Al-Quran sehari sejus. Sejus. Esoknya masih kawa sejus kurang salambar. Esoknya lagi berkurang sampai akhirnya parai. Kadang baca Al-Quran lagi. Itu seberataan gawian setan. Inya pintar setan itu. Kemudian yang terakhir itu arfaul iman. Yang terakhir sepermata yang diambil oleh malaikat Jibril itu adalah iman. Keimanan nanti sudah keadaan lagi dalam hati masing-masing. Hanya beberapa gelintir orang yang masih ada iman di hatinya yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah berarti kiamat sudah. Kalau iman keadaan lagi sudah. Itulah 10 permata. Tadi ulun sebutkan ini hadis, ulama mengatakan hadis dhaif. Tapi dari segi fadhilah amal kada apa-apa. Jadi kita jaga 10 macam tadi itu. Jikalau masuk yang mana kita, maka kita perhatikan. Mana lagi tadi? Ini kah? Hah? Oh, ini terabang. Assalamualaikum guru, tolong jelaskan apa itu namanya Rihul Ahmar dan apa doanya? Habib, Rihul Ahmar Habib. Ini penyakit, jenis penyakit ya. Rih itu kan angin, ahmar itu habang. Nah orang yang terkena penyakit ini bisa kayak stroke nanti. Jadi di Arab dulu ada memang. Ada ulun pas waktu di sana itu ada orang begawi di Universitas Al-Ahqaf. Lalu kemudian dibadahkan kena Rihul Ahmar, stroke. Lalu ada doa yang memang dianjurkan, cukup sekali baca. Ulun kada hafal juga doanya ini. Ada memang doanya. Sekali aja membaca itu cukup, insya Allah kada terkena penyakit ini katanya. Jadi mungkin itu bisa dicari di kitab atau kena insya Allah kalau di waktu yang akan datang insya Allah ada. Apa doanya? Itu ada aja, masyhur aja doanya itu. Doanya, nah ini. Doa angin ahmar. Allahumma inni a'udzubika wa bi kalimatika tammah minar rihil ahmar wa minad da'il akbar fi nafsi wa ruhi wa dami wa lahmi wa syahmi wa jildi wa araki wa asabi fa idza qadaita amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doanya. Kalau mau kita baca sama-sama, semoga kita selamat bertahan daripada yang namanya Rihul Ahmar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzu bika wa bikalimatika tammah minar rihi al-ahmari wa minad da'i al-akbari fi nafsi wa ruhi wa dami wa lahmi wa syahmi wa jildi wa araki wa asabi fa idza qadaita amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan membaca doa tadi kita seberataan selamat daripada penyakit rihul ahmar tadi itu ya. Terus apa lagi? Masih ada pertanyaan ini? Dalam hal apa rokok yang asalnya makruh menjadi haram? Bedakah fikih imam dan fikih makmum dalam sholat? Kayak apa maksudnya? Rokok yang asalnya makruh menjadi haram jikalau sudah jelas-jelas membahayakan, membawa mudarat yang nyata sudah. Tapi kalau kada nyata masih kada apa-apa, karena kan beberapa orang berokok itu masih kada membahayakan walaupun secara medis bahaya, tapi pada kenyataannya kada bahaya, maka ini masih kategori makruh aja. Tapi kalau sudah jelas orangnya batuk sudah, awan berokok aja dokter mati nyawa, nekat dia berokok, nah ini nang haram. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan kamu jatuhkan diri kamu kepada binasa. Nah ayat ini juga dipakai dalil bagi orang-orang yang mengharamkan rokok langsung. Padahal jikalau binasanya itu nyata baru kategorinya haram. Tapi kalau masih belum nyata, ini kata ulama masih makruh aja. Ulun ada bisi dua kitab karangan ulama Kiai Jawa tentang kehalalan kebolehan berokok. Ini bukan membela orang perokok ada. Tapi memang ada, dan kita jadi di dalam ulama itu mengatakan jikalau perkara itu ta'ammul balwa, perkara yang merata banyak orang terkena, maka harus tetapi dibahas. Dan kita ini Indonesia secara umum adalah negara yang paling banyak orang berokok. Jadi kalau dibahas masalah rokok itu sesuatu yang misalnya kurang berguna. Karena apa? Pian bahas padahal haram gini tetap aja orang berokokan. Tuh nama gambar di rokok itu beluangan di sini itu beri takutan padahal, tapi bukan berokoknya kan bisa baca. Bukannya kadang baca, kadang bisa membaca, kadang diheraninya neng itu. Jadi ya artinya nasihati dengan cara baik, kalau usah haramnya berokok itu tambah dilawannya orang berokok gitu. Jadi kada apa-apa, saya aja lah ya, pelan-pelan amunnya kawa dikurangi. Jadi ikam nukar sebungkus kurangi sebilah itu kan mengurangi jadinya. Ya dinasehati, karena masalah seperti ini repot. Memang ada ulama yang keras, ada, kita mengakui almarhum Habib Salim Syafiri itu keras. Jadi setiap masa ke Indonesia nang pasti ditembak sini itu rokok sudah mudah di sini.
dengan gaya-gaya. Tapi ada ulama yang ketika di Indonesia kada mau sini menjarakan rokok dan tahu aja murid-murid sini ini berokok, coba sih dia aja. Kenapa? Lain alamnya. Apalagi di pondok Jawa pian kiainya nah. Bahkan ada ucapan kalau kada berokok itu lain kiai. Ayo. Itu sampai seitunya loh. Jadi kiai rata-rata sampai seitunya. Dan orang sana beelang kalau ada kiai nang dibawa oleh-olehnya hadiahnya apa? Rokok. Makanya kiai itu bisa rokok bepak-pak di dalam rumah sini. Ulun beelang ke Kiai Madura, dibawa kawan beelang Kiai Madura. Subhanallah gudang garam Suryan itu pian banyak banget sih bisi. Karena nang dibawakan memang gudang garam Surya. Jadi ulun pun boleh disangguin ya bawa jadi. Banyak bener. Allah. Itu Madura Jawa itu. Ya, nang ulun tahu lah, walaupun mungkin di lain ada mungkin. Tapi subhanallah dari beberapa teman nang anak kiai dari pondok Jawa, pondok Kediri ada lebih si kawan Gus Reza ngarannya, anak dari kiai Imam itu berokok dari abahnya, anaknya berokok berataan keras sampai melangi anak sekolah di Hadramaut nang abah membawakan rokok beristilah. Di sana Kediri itu kan kampungnya gudang garam memang. Jadi kena kawai sudah ya. Jadi maksud untuk kalau masalah rokok ini ya sudahlah. Yang hendak berokok yaitu urusannya. Adapun yang kada berokok jangan memojokkan mempersempit ruang ngobrol. Biarkan saja. Itu loh. Jadi bijaksana saja. Karena hidayah dari Allah bisa aja. Ya. Karena kalau kita mengumpati pendapat yang keras ya itu bang Allah repot banget masalah rokok. Kemudian yang kedua, bedakah fikih imam dan fikih makmum dalam salat? Ini kada paham maksudnya fikih apa maksudnya ini? Fikih imam dan fikih makmum. Tadi ulun kira fikih Imam Syafi'i, ulun fikih Imam Hanafi, sekalinya lain. Di imam dan makmum. Ya memang ada beda. Imam itu duduknya di muka, makmum di belakang. Ya, jangan terpaling makmum hendak berdulu pada imam. Tapi maksud fikih di sini apa maksudnya? Dari segi niat memang kalau imam kan niatnya imaman, tapi kada wajib bagi imam niat imaman itu. Bagi makmum, makmuman wajib. Jadi kalau imam di mukanya usolli fardal maghribi lillahi taala, kada pakai imaman, kada apa-apa sajanya. Tapi kada dapat pahala. Nah kalau makmum di belakang usolli fardal maghribi kada pakai makmuman tapi mau empati imam, kada sah sembahyang. Itu beda. Ya. Niat imaman bagi imam itu sunnah, niat makmuman bagi makmum itu hukumnya fardu atau wajib. Lalu dari segi apa nang beda nang ingin ditakpunakan ini apa? Kata ulun kada tahu, jadi hanya itu aja nang kau ditangkap dari pertanyaannya. Tapi kalau ingin diperjelas silakan di hari Selasa, malam Selasa yang akan datang apa yang ingin ditakunakan ya. Jikalau kena kawa dijawabkan ya dijawabnya kena kawa ya wallahu alam bissawab. Cukup 8:30 sudah ke sana. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.